श्री साईराम। कलिजुग अवतार परम प्रेममयी जगत जननी साईमांक पाद पद्मरे मोर सहस्र कोटि भक्तिपूत विनम्र प्रणति। प्रभुंकर दिव्य संकल्परु श्री सत्य साई सेवा संगठन ओडिशार प्रचेष्टारे प्रारंभ होइथिबा भगवानंक सह यात्रा प्रशांति एक्सप्रेस रो आउ एक मनोरम अध्याय को आपण को स्वागत करुछि मु आलिश। कुहा जाय जे आमे जन्म होइछु आउ थरे जन्म न हेबा पई। कीट पतंग ठारू आरंभ करे वृक्षलता पर्यंत प्राणी जगतर विभिन्न परिप्रकाश मध्यरु श्रेष्ठतम हेउछि मनुष्य जन्म। एवं एही मनुष्य जेतेबेले धरापृष्ठरे जन्म ग्रहण करे एवं चर्म चक्षुरे स्वयं नारायणंकर दर्शन लाभ करिबा सहित तांकर लीला खेलार एक अंश विशेष होई पारे ताहा केबे भी एक साधारण सुजोग होई पारे नाही। तेणु प्रभुंकर अहेतुक कृपारु आजी आम पाखरे जणे एपरी व्यक्तित्व अछंती जे प्रभुंकर एही दिव्य आशीर्वाद को लाभ करिछंती। से हेउछंती सम्माननीय माउसी श्रीमती सलीला महांती। माउसी भुवनेश्वर साई जननी स्थित टेलीमेडिसिन केन्द्र रे दीर्घ दिन धरी सेवारे निजकु नियोजित करि आसिछंती। तत्सहित प्रशांति निलयम रे मध्य साई कुलवंत सभा मंडपरे से अनेक दिन धरी सेवा करिछंती एवं भगवानंकर सबुठारु प्रिय कार्यक्रम श्री सत्य साई बाल विकास सहित मध्य से संपृक्त। एतद् व्यतीत माउसींकर साहित्य प्रति मध्य विशेष अनुरक्ति रहिछि। जीवनर जेते झड़झंझा आसिले मध्य से केबे भी भगवानंक हातरु निज हातकु छाड़ी देई नाहंती। केवल से एका नुहंती बरं तांकर संपूर्ण परिवार भगवानंकर सेवा निमंते सर्वदा व्याकुलित तथा तत्पर। वर्तमान चलंतो काल विलंब न करी माउसींक मुखरु श्रवण करिबा साईंक सह तांकर यात्रा संपर्क रे। साईराम माउसी। साईराम माउसी। प्रशांति एक्सप्रेस रो आजिर अध्याय को आपनकु सुस्वागतम। आपनकु आजि आमे आम पाखरे पाई आमे खूब आनंदित तथा प्रभुंक पाखरे आमे गभीर भावरे कृतज्ञ। वर्तमान चलंतु वार्तालाप को आरंभ करिबा पूर्वरु प्रभुंकर दिव्य अनुमति तथा तांकर उपस्थिति निमंते तांको आवाहन करिबा। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। साईराम माउसी। साईराम माउसी। हरि अनंत हरि कथा अनंत। प्रभुंक सहित तांकर समस्त भक्त मानकर जो अतुट बंधन थाए ताहा समस्तंकर अनन्य थाए। भगवान आज आपणको चयन करिछंती आपणक माध्यमरे तांकर लीला खेलार गाथा को आमको सुनाइबा पई। आज एठारे उपस्थित होई आपणको किपरि लागुछि? मु बहुत खुशी। ए आनंदर मुहूर्त ताकू विश्लेषण करी हबो नाही ना। बहुत दिन स्वामी सहित आमे प्रशांति रे बहुत दिन रहिछु। लीला खेला भी स्वामी लीला खेला रे संपुक्त रहिछु। आज मते एपरि एक सत्य साई सेवा संगठन ओडिशा सुजोग देइथिबारु मु प्रथमे सत्य साई सेवा संगठन को कृतज्ञता जणाइबा सह समस्तंकु मोर सहित उपस्थित रहबा को निवेदन करूछि। साईराम माउसी। माउसी आमे दीर्घ दिन धरी देखि आसिछु आपण प्रशांति सेवा तथा अन्यान्य सेवारे निजको नियोजित करि आसिछन्ते। दीर्घ दिनर आपण जणे प्रशांति यात्री। तेबे आपणक मनरे केबे इच्छा जागृत होइनी जेपरि आम साई परिवार समस्त पिता मातांकर एही इच्छाटे थाए जे किपरि तांको पिला माने भगवानंकर शिक्षानुष्ठान श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग रो शिक्षा ग्रहण करिवे। आपणक मनरे केबे सेमिति इच्छा हेनी आपणक पिला मानंको भगवानंक शिक्षानुष्ठान रो किपरि शिक्षा ग्रहण करि परिवे?
ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ତ ସବୁ ସାଇ ଆଶ୍ରିତ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା ରହିଥାଏ। ସେପରି ଆଶା ମୋର ତ ରହିବା ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ଜୀବନର କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଅମୀମାଂସିତ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ସପରିବାର ସବୁବେଳେ ଯାଉ, ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ 2 ଥର ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତା ଭିତରେ କେବେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଏକୁଟିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବାରେ ଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉ। ସେଥର ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ ସପରିବାରେ, ମୋର 2 ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଥର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତେଣୁ ଚାକିରିରେ ଛୁଟି ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ସେଥର ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ ସେବାରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଗଲୁ ସାଇ 15 ଦିନ ସେବା, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଦଳ ଥିଲା। ବେଶ ସେବା ଦଳ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କୃପା ପାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ସେଇ କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ ହିଁ ସେବା କରିଛି। ଥରେ ଅଧେ ଜନ୍ମଦିନ ବେଳେ କୁଇକ୍ ମିଲରେ ସେବା କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେବା ମିଳେ ନୁହେଁ, ସେବା ସମୟରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବହୁ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ ସେବା କରିଛି। ସେଥର ବି କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋର ସାନ ପୁଅ ସନ୍ତ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ସମ୍ପଦ, ସେମାନେ ବି ସେ କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼େ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସିନରେ ଆଗେ ଆଗେ ସଫା କରି ଯାଏ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ସେମିତି ଥିଲା। ସେଥର ବାବାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲିଙ୍ଗୋଦ୍ଭବ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ସରିଲା, ସେବା ସରିଲା। ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଲାଇନରେ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ କାମ କରୁ, ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ଆମକୁ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ କରିଥାନ୍ତି, ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗ ଲାଇନରେ ବସନ୍ତି। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟେ ଲେଖିଲି ଏବଂ 1 ଲାଇନ ତ ନୁହେଁ, 2 କି 3 ଲାଇନରେ ବସିଥିଲି। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୋ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ବେଶ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଠୁ ଚିଠି ନେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼େଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତକୁ ଏମିତି। ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ, ମୋ ଆଗରେ ବସିଥାନ୍ତି ବୋଧେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅପା, ସରୋଜିନୀ ଅପା, ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଅପା, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବିଭୂତି କ୍ରିଏଟ କରି ଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ ଟିକେ ଅନେଇଲେ। ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେ ଚାହାଣୀଟା ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେତେ ସହଜ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଯେମିତି ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ନା, ମୋ ହାତରୁ ଚିଠିଟା ନେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ମୋ ହାତରୁ ଚିଠିଟି ନେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରୁଥାଏ, ତଥାପି ସ୍ୱାମୀ ମୋ ହାତରୁ ଯେମିତି ଟାଣିକି ନେଇଗଲା ପରେ ଚିଠିଟା ନେଇଗଲେ। ଚିଠିଟା ନେଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ଛାତିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚମକ ଲାଗିଲା ରକମ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଦେଲି ସତରେ କ'ଣ ତୁମେ ସେଇଆ କରିଦବ? ନା, ଏହା ଭାବିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେତେବେଳେ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ବାଧା ଆସିଛି। ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତକୁ ସତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ସ୍ୱାମୀ। କେତେବେଳେ ନା, ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବାରେ ବାହାରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଅଗଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ସାନ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଜୁଲାଇ 14ରେ ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଛି। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 13ରେ ବୋଧେ ଆମେ ଯିବୁ, ଟିକଟ କାଟିଛୁ, ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜା ହେଇକି ରହିଛି। 11 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସନ୍ତକ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯୋଉ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖ, ଛାଡ଼, ସବୁ ବେଗ ପତ୍ର ସଜା ହେଇ ରହିଛି, ତାର ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ତାପରେ ସ୍କାର୍ଫ, ଏବେ ବି ମୋର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆମେ ତ ରହିଗଲୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ୟାର ଚିଠି ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ହଁ, ସେଇଟା ତ ମୂଳ କଥା। ସେ ଚିଠିରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ସନ୍ତକକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିନିଅ ଏବଂ ଏକ ବିଜ୍ଞବକ୍ତି ପରି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସନ୍ତକକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିନିଅ।
ଏବଂ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଟିକଟ ହାତରେ ଧରି ସନ୍ତକ ଗଲା ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନେଇଗଲି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଚିଠିଟା ଦେଲି, ସ୍ୱାମୀ ସେଇଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଚିଠି ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ମା ନା, ତେଣୁ ସେ ଚିଠିରେ ଯାଇ ଲେଖିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମା ଠାରୁ ସନ୍ତାନକୁ ନେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକଟ କାଟିଲୁ, ସେ ଟିକଟ ହାତରେ ଧରି ସନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମାର ହୃଦୟ କେତେ ବା ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି କି ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ହଁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ତ ମୁଁ କରିଛି। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନି, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବରେ କହିଛି। ସେଟା କହିବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ସେଦିନ ତ ସନ୍ତକର ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତାପରେ ସନ୍ତକକୁ ବି ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଆସି, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶହୀଦକୁ ନିଆଯାଏ, ସେମିତି ପୋଲିସ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସହ ତାକୁ ନିଆହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏବଂ ସେଠି ତାର ସଂସ୍କାର ହେଲା। ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଭଣଜା ହେବ, ଯେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ପୁଅ ବା ଭଣଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକର୍ତ୍ତା, ତାର ନିଜ ଭଣଜା ମୋ ଜଣେ ତାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାର ଚିତା ଲିଭି ନଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ। ତାପର ଦିନ ସକାଳର ଘଟଣା, 12 ତାରିଖ, ସେଦିନ ସକାଳେ ଆମ ସମିତିର ଜଣେ ଗୁରୁ ରବି ଶତପଥୀ ଭାଇନା, ସିଏ ଆସିଲେ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାଙ୍କୁ, 3 ନମ୍ବର ବାଳ ବିକାଶ ପିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ବାଳ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଥିଲି। ସିଏ ପିଲା ସେଦିନ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ବାଳ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ 2ର ପରୀକ୍ଷା। ସିଏ ପିଲାମାନେ ଜିଦି କଲେ ଯେ ଗୁରୁମା, ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢିଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ କାହା ହାତରୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ନେବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ମୋତେ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟିଏ ଦେଇ ଶୁଆଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ଚେତା ଆସୁଥାଏ। ରବି ଶତପଥୀ ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜିଦ୍, ସେମାନେ ମୋ ହାତରୁ ହିଁ ନେବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି। ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବାଳ ବିକାଶ ପିଲା ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ, ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଳାପ ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ରକମ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁମା, ଏଇ ଗୁରୁମା ଡାକ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ, ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ। କହିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ସେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଗୁରୁମା, ସନ୍ତକ ଭାଇ ପରି ଆମେ ବି ବାଳ ବିକାଶର ପିଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ନେବୁ, ନହେଲେ ଆମ କିଏ ନମ୍ବର ଦେବ। ମୁଁ ଉଠିଲି। ମା ସନ୍ତକର ଚିତା ଲିଭି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତର ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳୁଥିବା ଚିତାଟା, ଅଗ୍ନିଟା ବୋଧହୁଏ ସାଇ ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ବାଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ନାନୀ, ପ୍ରିୟମଦା ନାନୀ, ସରୋଜିନୀ ନାନୀ, ନୟନତାରା ନାନୀ, ଏମାନେ ସବୁ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠି ବାଳ ବିକାଶ ପିଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି। ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ। ତାପରେ ସାଇ ଜନନୀ ଯାଇକି ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିକି ସେଇଠି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବ ଆହୁରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ମନ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ପୁରା ଫାଟି ଯାଉଥିବ କି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ସେମିତି କଣ କଲେ ଆପଣ? ସେଦିନ ମୁଁ କଣ କଲି, ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ସାଇ ଜନନୀର 3 ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ପୁରୁଣା ସେବାଗୃହ, ସେଇଠି ଥାଏ। ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ସେଠି ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଲାଗିଲି ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲ? ମୁଁ କଣ ଲେଖିଥିଲି, ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତୁମେ ପରାତ୍ପର ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ।
ସେଟା ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ହେଇପାର ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମା କି ବାପା ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଏ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ତୁମେ କେବେ ସହିପାରିନଥାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ କହିଥାନ୍ତ, ଏ ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ବଖାଣିଥାନ୍ତ, ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ମତେ କଣ କଲ। ତା କହି ମୁଁ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ବିପଦ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ଥିଲେ। ମାନେ ମତେ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ତାପର ଦିନର ସେଇଦିନ ରାତିର ଘଟଣା ହେଲା, ମୁଁ ତ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭଜନ ସନ୍ତ ବହୁତ ପିଲାଟି ଦିନ ଏକଦମ ଜନ୍ମ ବେଳୁ କିଛି ନ ପାଇଲେ ଦିଟା ଡବା ଧରି ସେ ବଜାଏ ଏବଂ ମଧୁର ତାଳ ଲୟରେ ବି ବଜାଏ। କିଛି ଶିଖିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ସିଏ ବସିକି ତବଲା ବଜଉଛି, ଭଜନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସିଏ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳେନ୍ଦୁ ରଥ। ସିଏ ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ସେ ତାର ପିନ୍ଧିଛି ବ୍ରତଘରର ଡ୍ରେସ୍, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛି ସିଏ ପିନ୍ଧିଛି ସାଇ ଆମର ବାଳ ବିକାଶରେ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବେଶ ପିନ୍ଧିଛି। ଦି ଜଣ ହାତ ଧରା ଧରି ବାହାରି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଅନେଇଲେ, ଦି ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। କୋଉ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ, ଏତେ ବର୍ଷା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ବର୍ଷା ହଉଛି, ପୁରା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମୋର ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ନା ଆମେ ପୁରା ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ କହି ଦି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି, ହାତ ହଲେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଉତ୍କଳେନ୍ଦୁ ରଥ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ସେମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବାଳ ବିକାଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଉତ୍କଳେନ୍ଦୁ ରଥ ଆଉ ସନ୍ତକ ଦି ଜଣ ମାନେ ଦିଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ଇଏ ଖୋଳ ବଜଉଥିଲା, ସିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଥିଲା, ଭଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ଜପ ଗୌରାଙ୍ଗ ଲହ ଗୌରାଙ୍ଗେର ନାମରେ, যে জন ভজে গৌরাঙ্গের নাম সে যায় প্রশান্তি ধামরে। এই ଭଜନଟାକୁ ଗାଇକି ସେମାନେ ନାଚୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇନା ସିଏ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ, ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ନିତାଇ ଗୌର, ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ। ହୁଏତ ସେଇ ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ହେଇ ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ନିତାଇ କହୁଛି ଉତ୍କଳେନ୍ଦୁ ରଥ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ, ସିଏ ବି ସେମିତି ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବାକୁ, ଏବଂ ମାତ୍ର 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବାର ଟିକଟଟେ ହାତରେ ଧରି ସିଏ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଧାମ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ହୁଏତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେ ସେ ଦି ଜଣ ସେଇ ନିତାଇ ଗୌର ଦି ଜଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବାର ଟିକଟ ହାତରେ ଧରି ମନ ଖୁସିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଧାମ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେଇଦିନ ରାତିର ମୋର ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ପରେ କହିବି ତାପରର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ଗଲା, ମୁଁ ତ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇ ସମିତିର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ସାହାଯ୍ୟ। ଆମେ ରୋଷେଇ ବି କରୁନଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଣି ଖୁଆନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତାର 11 କର୍ମ, 11 ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥାଉ। ସିଏ 11 ଦିନ ଦିନ କର୍ମ ଚାଲିଥାଏ। ଏମାନେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆମର ସାଇ ଭାଇ, ବୋଧେ ହରି ଭାଇ ମନେ ପଡୁଛି, ହରି ଭାଇ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଆଗନ୍ତୁକ ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୋର ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଆଗନ୍ତୁକ ବୁଝିଲେନି। ତେଣୁ ସନ୍ତକର ବାପା ଏବଂ ତା ଭଉଣୀ ଦି ଜଣ ଗଲେ। ଭଉଣୀ ଧରିଥିଲା ଟିକେ ଖାଇବା, କାଳେ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଭକ୍ତି ଜଣକ ଖାଇବା ନେଲେନି। ତା ବାପାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ବିଚିତ୍ର କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜି 11 ଦିନ, ମୋ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜି 11 ଦିନ, ଆଉ ଖାଇବା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି।
ଏହା କହିକି ସେ ମାନେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇକି ତା ବାପାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଭାଇ ବି ଆମର ଥିଲେ, କୁଳମଣି ମହାନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି ଆମର 9 ନମ୍ବର ଜଣେ, ସିଏ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ କଣ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ 11 ଦିନ ଆଜି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବାପା ଅଳ୍ପ କଣ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, ସେ ଚଦରଟେ ଘୋଡି ଥିବାର ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଇଟ୍ କମ୍। ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସି ମତେ ଏ କଥା କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସହସ୍ର ମଧୁମକ୍ଷୀର ମାନେ ଦଂଶନ ମତେ ହଉଛି। ମୁଁ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ବୋଧେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲି, ସତରେ କଣ ଆପଣ ଏହା ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମୋର ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ମା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମଣିଷଟିଏ, ମୁଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଇଏ ନୁହେଁ। ଯଦି କହିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ସତରେ କଣ ଆପଣ? ନା, ଏ କଥା ସତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କୁହ ଯେ ଏଟା ସତ ନୁହେଁ, ଏ କଥା କେବେ ହେଇପାରେ ନା କହି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ମତେ କ୍ଷମା କର, ଏ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସ୍ୱାମୀ କଣ ସତରେ ଏଇ ମୋର କଥାଟାକୁ ଇଏ କଲେ ତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବୁଝିଲି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମା, ଏ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ହୁଏତ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ତମେ ମା ହେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତ, ତ ସେ ଭାଇଙ୍କର 11 ଦିନ ଜଣଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିକି ଏମିତି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବେଦନାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେ ଆମର ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଏମିତି ପିଲାକୁ ବି ପରିବାରର, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସିଏ ଯେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହୁଥିବେ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ କି ସନ୍ତକ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଖୁବ ଭଲ ମାନବ ଥିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଅକ୍ଟୋବର 20 ଅବତାର ଦିବସ ଭଦ୍ରକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ସେତିକି ବେଳେ ତାର ଜନ୍ମ। ଅକ୍ଟୋବର 20 କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର, ତାର ଯୋଉ ଦିନ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ 1 ବର୍ଷ ଯୋଉଦିନ ପୂରଣ ହେଲା, ସେଇଦିନ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ଭଜନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଭଜନ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରେ ହୋମ ହଉଥିଲା। ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ନନ୍ଦ, ସିଏ ଆମର ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହପାଠୀ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଶେଷରେ ବି ଧର୍ମରେ ସେ ସହଧର୍ମୀ ବି ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଆମ ଘରେ ସେଦିନ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ହୋମ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ, ଆଉ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ୟାର ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଇଏ ଅଛି। ତାପରେ ସନ୍ତକ ବଢିଲା। ସେ ପିଲାଟି ଦିନୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମିଷ ଆମର ହଉଥିଲା। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ, ବେଶୀ ଆମିଷ ଆମର ଟିକେ ଅଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଆମିଷ ହବ କିଛି ଖାଇବନି, ଶୁଧୁ ଭାତରେ ଘିଅ ଢାଳିଦବ, ପଖାଳ କରିକି ଲେମ୍ବୁ ପରିକି ଖାଇଦବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଏମିତି ଖାଉଛୁ, ସେ ମତେ ହାତ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଘେଇ ଦିଏ, ଦେଖୁନ ମା କେତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଏ। ଏବଂ ଛୁଆ ଦିନୁ ସେ ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲା। ତବଲା ସେ କିଛି ଶିଖିନି, ଭଲରେ ବଜାଏ, ସବୁ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି ଯୋଉଠି ଭଜନ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଥରେ ତା କ୍ଲାସରେ ବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାହାକୁ ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଥରେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସେଇଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ, ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ସେ ଅତି କମରେ 8 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ସେ ରାତି ସାରା ସେଇଠି ବଜେଇଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନରେ ଅଛି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ମୋ ଝିଅ, ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ ମାନେ ମା ରକମ ତାର ସବୁ କରିଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ତା ଦେହ ସାରା ସବୁ କାମୁଡା କାମୁଡା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବସ୍ତ କହିଲା ଇଏ କଣ? ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୋକ ପଶି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି,
ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ତାକୁ ତ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବିନି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେଦିନ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି। ଆମେ ମା ଝିଅ, ଦେହ ସାରା ତାର କାମୁଡା ଚିହ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମୁଡା ଚିହ୍ନକୁ ସଜ କରିକି ବି ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନରେ ବସିଥିଲା। ତାର କଲେଜ ପଢା ବେଳେ ବି ସେ ଏମିତି ସବୁ କରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜଣେ ପିଲା, ସେ ଚେନ୍ ସ୍ମୋକର, ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ତାକୁ ପଶିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ସିଏ ତାକୁ ଆଣି ମୁଁ ଘରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଏ, ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛୁ? କହିଲା ନାଇଁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନା। ତାକୁ କଣ କରେ ନା, ତା ସିଗାରେଟ ପାଖକୁ ୟା ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଦିଏ। ଏ କରି ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ ଭଲ ଆସ୍ତେ ହେଲା। ଆସ୍ତେ ହଁ, କମେଇଦେଲେ। ଏବେ ବି ସେ ପିଲା ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବି ଥରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାକୁ ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ରାव ଥାନ୍ତି, କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ତାକୁ ନେଇ ରଖି ଆଣି ବହୁତ, ମାନେ ସେ କେମିତି ପୁଣି ସେବା କାମରେ ଯୋଗ ଦଉ ସେଠି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ପିଲାଦିନୁ ସେ ତାର ଏସବୁ ଧର୍ମ କାମରେ ସେ ଯାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ବେଳରୁ ବହୁତ ହିଁ ତାର ଥିଲା। ଅନୁରକ୍ତି ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କଲା ପରେ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଯୋଗ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ତୁ ସେଟା ତ ବିପଦଜନକ। ନା ମା, ମାର୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଗଲେ ମୁଁ 6 ମାସ ବାହାରେ ରହିଲେ ବି 6 ମାସ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସେବା କରିବି, ଆଉ କୋଉ ଲାଇନରେ ଗଲେ ପାରିବିନି। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି MBA ରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଟଟେ ପାଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ଯିବନି। ଏହା ଭାବିକି ହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ପଢିଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର। ମାନେ ମନେ ପଡୁଛି, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ଲେଖିଥିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗୋଟେ ମୁଦିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ମୁଦିଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେଇ ମୁଦିଟିକୁ ସେ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାଇ ଦେବା ପରେ ସେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁଦିଟି ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତ କୁଆଡେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମୁଦିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି କରୁଥିଲୁ ସେଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ତୁ ହଜେଇ ଦେବାରୁ ସେଟା ପୁନର୍ବାର ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଯାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କେହି ବି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କି? ହଁ, ସିଏ ବି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ମୋର ବଡ ପୁଅ, ସିଏ ଥରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦବାକୁ ଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସେଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ସିଧା ପଳେଇଲା ପୁଟପର୍ତ୍ତି। କିଛି ଟିକଟ ଫିକଟ କରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ, ଆମର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶା ଥାଏ କେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା, କୋଉ ବାଟେ। ସେ ସେତେ ବାଟ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ପଳେଇଲା। ସେ ଟିକଟ ଫିକଟ କିଛି କରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଉଠିଗଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ, ଏବଂ ଉପରେ ଶୋଇଗଲା। ସକାଳୁ ସେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ କେହି ଡାକିଲେନି କି ଟିକଟ ବି ମାଗିଲେ। ସେ ଅନ୍ତପୁର, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତପୁର ଓହ୍ଲେଇଲା। ଯାହା ହଉ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ପାଇଲା, ଦର୍ଶନ କଲା, ବିଭୂତି ପାଇକି, ବିଭୂତି ବି ପାଇଲା। ବିଭୂତି ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲା। ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ଆସିଲା ସିଧା, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲୁ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା ଏବଂ ବିଭୂତି ଆଣିକି ଦେଲା। ସେ ବିଭୂତି ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବାବାଙ୍କ କ୍ରିଏଟ ବିଭୂତି, ସେଟାକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ଗଣ୍ଠି ଧନ ପରିକା ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପା ଡବାରେ ପୂରେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଲକରରେ ରଖିଦେଲି। ଝିଅ ଆସିଲେ, ଫେରି ଆସିଲି, ବିଭୂତି ପାଇବ କାହାକୁ ଦେବି, ରଖିଦେଲି। 4-5 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଗଲି, ବିଭୂତି ଲକର ଖୋଲିଲି, ବିଭୂତି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ହାୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା, ପୁରା ଶୂନ୍ୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଯେ ସେ ବିଭୂତି କେହି ପାଇଲେନି, କେବଳ ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବଂ ବହୁତ ବେଶୀ ନଥିଲେ ବି, ବେଶ ବିଭୂତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଭୂତି ଡବାରେ କିଛି ନଥିଲା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଅଲୌକିକତାକୁ ନିଜ ଗୃହେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମାଉସୀ, ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ଯେପରି ଆପଣ କହିଲେ କି କୁଲବନ୍ତ ହଲରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମକୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ତ ଏକ ପ୍ରକାର ନଥିବ, କି ଟିକେ ଚିଡଚିଡ ଥିବେ, କିଏ ରାଗି ଥିବେ, ହୁଏତ କିଏ ହସ ଖୁସିରେ ଥିବେ, କଥା ମାନୁଥିବେ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲା ବେଳେ
ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ସେବା ଦଳ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମର ବିଶେଷତଃ କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ସେଠି ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ନବଖଣ୍ଡ ପରି ସବୁ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ବାବା କହନ୍ତି ଯେ କୁଳବନ୍ତ ହଲ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମସଭା। ଏଠି କିଏ କୋଉଠି ବସି ଦର୍ଶନ କରିବ, କିଏ କୋଉ ସେବା କରିବ, ଏସବୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏହା ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ସେଠି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଠି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ଥାଏ। ସବୁଦିନ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିପାରିବେନି। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବସିବାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ ହେଇଥାଏ। ସେ କିଏ ଧର ଆଜି ଜଣେ 1 ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ବସିଛି, କାଲି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ବସିବ, ତାପର ଦିନ ଥାର୍ଡ ଲାଇନରେ, ପୁଣି ତାପର ଦିନକୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନକୁ ଆସିବ। ମାନେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହବାର ଜୁ ନାହିଁ, କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସେବାକୁ ଯାଉ, ଶେଷ ଯୋଉ ଆଗର ଯୋଉମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଏବେ ବି ଦିନେ ହଠାତ୍ ଲକର ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଇଁଲି। ସେମିତି ସେଇଠାରେ ଥାଇ ମୁଁ ସେଠି ସେବା କରୁଥାଏ। ଜଣେ ବୋଧହୁଏ ନାଇଜେରିଆର ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ସିଏ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ହୁଇଲଚେୟାର ଭିତରକୁ ତ ମାନେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆଣିପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସେଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମିତି ଜଣେ ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ଭାରି ରାଗି। ହଠାତ୍ କିନି ତାଙ୍କର ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ବି ଯାହା ପାଖରେ କୁସନ ଫୁସନ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଏ। ସେବା ସେଇଥର ନୁହେଁ, ତା ଆଗରୁ ବି ସେ ଥରେ ଦିଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ହୁଇଲଚେୟାରରେ ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲି। ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ମତେ ଡାକିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଡରିଗଲି, କଣ ଆଜି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି, ପୁଣି ମୁଁ ଗାଳି ଫାଳି କରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମତେ ଡାକିଲେ। ଡାକି ସିଏ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଝୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ବେଗକୁ ବାହାର କଲେ। ସେଇ ବେଗ ଚେନ୍ ଖୋଲି ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡବା ବାହାର କଲେ। ସେ ଡବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ କନାରୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେ ବାହାର କଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ସେ ମାନେ ମାର୍ବଲଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରର। ମୁଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ? ସେଇଠୁ ସେ ମତେ ମୋ ହାତକୁ ଏମିତି ନିଜ ହାତରେ ଧରି ନେଲେ, ମୋ ପାପୁଲିକୁ ଧରିକି ମୋ ହାତରେ ସେଇ ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ ସେଇ ଲିଙ୍ଗଟିକୁ, ମାନେ ଏତେ ଓଜନ ଥିଲା ଯେ, ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମୋ ହାତ ପାପୁଲି ପୁରା ବୋଧେ ଚାଖଣ୍ଡେ ତଳକୁ ଏମିତି ନଇଁଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ଦେହ ମୋର କଣ ହେଇଗଲା। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ତ ଥାଆନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଟିକେ କହନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାବା ଲିଙ୍ଗ ବି କ୍ରିଏଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ହିଁ ଦେଲି ପ୍ରଥମ ଥର। ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିକି ସେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଡବାଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଟିକେ ଇସତ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ପୁରା ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଥାଏ ତା ଦେହରୁ। ମୁଁ ପୁରା ନିଜକୁ କୃତକୃତ ମଣିଲି। ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଲିଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତେନି କି? କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲିଙ୍ଗଟିକୁ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସେଟା ପାଇଲି, ତାକୁ ରଖିଲି ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଚେନରେ ବନ୍ଦ କରି ସେ କହିଲେ ମୋର ଏବେ ଯିବାକୁ ଅଛି ମୋ ଘରକୁ, ହୁଏତ ଫେରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଯାଇଛି, ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କି କଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ସେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି। ସେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଅତିରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସେବା କରିବାର? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯୋଉ ଅତିରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଦଳ ସେଠି ଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଥିଲି। ସିଏ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ସେ ସମୟର ଘଟଣା। ଆମେ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଥରେ ଥରେ ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ଆମେ ଭିତରୁ ଫେରୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ବି ସମୟ ନଥାଏ।
ମାତ୍ର 5-15 ମିନିଟ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପୁଣି ଆମେ ଯାଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମର କାମ ଥାଏ, ସବୁ କରୁ। ଏବଂ ସେଠି ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି କରୁଣା ସେଠି। ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିଲେଣି, ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ହୁଇଲ ଚେୟାରକୁ ଏପଟେ ବୁଲେଇ ଦଉ, କାହିଁକିନା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଠି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ବୁଲେଇ ଦଉ। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି। ତାପରେ ସରିଲା, ଭାରି ଯଜ୍ଞ କାମ ସରିଲା, 9 ଦିନ ବି ଆମର ବି ସେବା ସରିଲା। ଶେଷ ଦିନ ସେବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏତେ ଦିନ ସେବା କରିଥାଉ, ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ଘର ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ପ୍ରସାଦ କୁଳବନ୍ତ ହଲ୍ ବି ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଧରି ମୁଁ ଆସୁଥାଏ। କେହି ଜଣେ କାହାକୁ ପାଇଲେ ଏକୁଟିଆ ପାରିବିନି, ନେଇକି ଆସିବି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛୁ ବାବାଜୀ ପସନ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ସୌରୀ ଗେଟ୍ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ସେ ସୌରୀ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯଜୁ ଭବନ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେଟା ଯଜୁ ଭବନ, ସେଇ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରିବେ କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଡରି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ସୁନସାନ ହେଇଗଲାଣି, କେବଳ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଜଗୁଆଳି ଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଜଣେ ସେବା ଦଳ ଭାଇ ବାହାରିଲେ, ଆସିଲେ, ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଚାରିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଦଳ? ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି, କ'ଣ ଭୁଲ କରି ପକେଇଲି କି, ରହିଛି, ଡର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି, ହଁ ଓଡ଼ିଶା सेवा दल। फिर ସିଏ କାଢିଲେ, କହିଲେ स्वामी ने आपके लिए कुछ भेजा है କହିକି ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବା ଅଳ୍ପ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ, ସିଏ ଏତେ ମାନେ ବାସ୍ନା ହଉଥାଏ ଯେ ମାନେ ଭାବି ହବନି। ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ପାତିଥାଏ, ସେ ମୋ ହାତରେ ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଦେଇକି ସେ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଇକି ମୁଁ ଅନେଇଥାଏ, ଯଜୁ ଭବନ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଯୋଉ ପାଇଲି ସେଟା ତ ମତେ ଭାରି ଇଏ ହଉଥାଏ ଯେ ସେଟା ମୋର ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବା ଦଳ ସେଠି କରିଛୁ, ସେବା କରିଛୁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆକୁ କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥାଏ, ଦେଖିଲି ସୁଜାତା ନାମ୍ନୀ ଆମର ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନର ଝିଅଟେ, ସିଏ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ସେଇଠୁ ମତେ ଅନେଇଲା, କହିଲା ଆପଣ? ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ହାତରେ ଧରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସେଥିରୁ ଦେଇପାରିଲି, କାହିଁକି ନା ସେଟା ବହୁତ କମ ଥିଲା। ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା, ଅପା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ କହି ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁ। ସେ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର। ସେ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକି ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଥିଲା। ସେଇଠି ମୁଁ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ ଗାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେ ଆଉ। ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେ ଆଉ। ମାନସ ହଂସ ମୁଁ ମାନସେ ଯିବି ଉଡ଼ି, ମାନସ ହଂସ ମୁଁ ମାନସେ ଯିବି ଉଡ଼ି, ଭାରମି ଅବିରତ ମରୁତେ ପଥ ହୁଡ଼ି, ଯିବି ଗୋ ବହୁ ଦୂରେ କୃପା ସାଗରେ ଭାସି, ଲଙ୍ଘି ଗିରି ଆସିବି ପୁଣି ଫେରି। ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେ ଆଉ। ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେ ସାଇ। ମାଉସୀ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଟି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସତରେ ଆମ ଜୀବନଟି ଆମେ ପାଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଫଳରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲେ ବି ହୁଏତ କମ୍ ହେବ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କାଳର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଟେଲିମେଡିସିନ ସେବାକୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ କି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇଜାନନ୍ଦୀ ଠାରେ ଟେଲିମେଡିସିନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
तेणु आमर जो दर्शक बंधु मैंने रही जो माने कि नुआ एवं आम संगठन विषय जानी ना से माने अवगत नुहंती से आपण टिके भल भाव विस्तृत भाव बुझाई कहतु जे टेलीमेडिसिन टी कौन एवं सेठारे कौन कौन सेवा कार्य करा जाय थे। आमर स्वामी द्वारा नियुक्त होता पुट्टपर्ती एवं बांगालोर रे दुईटी सुपर हॉस्पिटल निःशुल्क सेवा करा जाए। सेठी बहुत मेजर ऑपरेशन हुए हार्ट एवं नीर जितेबाला आमर पेसेंट मैंने सेठी जाती सेठू पुणी आउ थे जावाई असुविधा हुए स्वामी अति दयावंत से कृपा करी कहले जे नाई सबू पेसेंट एथि आसीपारि ना तेणु भारत सरकार इसरो जरिया आमर दुईटी सेंटर खोला गोटे बाराकपुर और गोटे आम ओडिशा रे सेठी पेसेंट मैंने सेठी जाती एवं जो द्वितीय थर फेरी जीवे से यू वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम एठिक आमर सेठी सब चिकित्सा करा जाए से सुविधाटा निःशुल्क और सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनिस। से कौन कौन सेवा करा जाए सेठी होउची तीन सेवा हुए 3 दिन हुए शुक्रवार बुधवार एवं शनिवार। बुधवार हूँ प्रशांति ऑपरेटेड पेसेंट मान शुक्रवार हूँ बांगलोर सुपर हॉस्पिटल पेसेंट मान एवं शनिवार भी से बांगलोर न्यूरो पेसेंट मान पेसेंट मैंने आसती एठी सब प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम जोगे दि जाए पेसेंट बसंती सब डाक्तर माने रहंती सेटिकार सुपर हॉस्पिटल डाक्तर माने बसंती एवं डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस हुए यांकर असुविधा तांको असुविधा कहीकि से माने सब औषध एवं सेटिक पुणी जदि जीवार थाए ताकू भी से डाकती ऑपरेशन डेट भी से फिक्स कर दियंती से सुविधाटा आमर टेलीमेडिसिन दि जाए। सी तो पेशेंट मानकर जदि माने जहाँ आमर रेगुलर चेकअप आवश्यकता थाए सब तो से सेठिकी जीवा संभवपर नुहे से एठी रहिबे एठिका डाक्तर एवं सेठिका डाक्तर कथबार्ता है कि कौन मेडिसिन चेंज हम बा अन्य चेकअप आवश्यकता रही से संपर्क में आलोचना करी तेणु आपण सेवा दल मानकर निश्चित भाव में कम थी केमती पेशेंट आसबे बुझेबा कि कौन प्रेस्क्रिप्शन रे अच्छी कौन नहीं तापर से अनुसार से ठीक ठाक औषध खाऊछंती कि नहीं ताहा मध्य आपण माने तदारख करुथिबे। सी मत जानवर अच्छी जे आपण टेलीमेडिसिन सेवा दीर्घ दिन धरी करी आसुछंती किंतु विभिन्न सेवा मध्यरु आम संगठन विभिन्न सेवा मध्यरु आपनको एही सेवाटी काहेकि सबुठु अधिक आकृष्ट कला। हाँ सी गोटे भारी सुंदर प्रश्न जो प्रशांति सेवार सब जाऊ प्रशांति सेवार आम कूलबंत हले मु प्राय सब सेवा काम करे किंतु जिते सुपर हॉस्पिटल को आम भाई भौणी मैंने जाती मोर भारी इच्छा हुए थे सुपर हॉस्पिटल जाती कि कथार अच्छी लोभी मनीष मु लोभी मनीष स्वामी को दर्शन एठी कोन करी सेठी जाई 15 दिन रहिबा भारी असुविधा हम मत भारी कष्ट लगे जे मु जाई रोगी सेवा करती किंतु स्वामी के दर्शन छाड़ा पड़ो से मु भावुए थरे अधे कई जापारती कि से केबे भी मु जाइनी सेठी जो मैंने जाती विशेष तो सर्जन नान्यता नहीं जाती मु भावे से माने केते महत 15 दिन प्रशांति जाइकी भी से प्रशांति स्वामी को दर्शन छाड़ी से सेवा करुँच स्वामी मते थरे रोगी सेवा करिवार सुजोग मिलता कि बोध हुए से एठी मते ये सेवाटी मिलला से मु मन खुशी टेलीमेडिसिन सेवा को आवड़ी नहीं एटी पेसेंट माने आसती जहाँ कहल सेवा दलर बहुत गुरुत्व अच्छे सेवा दल भौणी मैंने भाई मैंने से खाइबा रहिबा से केमती सबुदिन तो जापारती तेणु गोटे दिन राति बेठी रही जाती आम सब सेवा दल भाई संपूर्ण दायित्व आपण माने से किंतु सेठिके जो सब लोक माने आसुथिबे बा प्रशांति बा बेंगलुरु जो माने चिकित्सा ग्रहण करिके आसुछंती से माने समस्ते साई आश्रित बोली सेमिति किछि माने नाही समस्त को सेठी चिकित्सा प्रदान करा जाय निःशुल्क भाव में तेबे सही जो पेशेंट मानक भितर आपण सेमिति किछि रूपांतरण देखिछंती कि से माने जीवा पूर्व केमिति थिले एवं प्रशांति रो फेरी एठी टेलीमेडिसिन सेवारे बारंबार योगदान दे तांको मध्यरे कोन रूपांतरण घटिछि। हाँ सेटा गोटे बहुत बढ़िया प्रश्न एठी आसंती बहुत पेशेंट आसंती ता भितर कटक रु जने एसके तारा बोली आसुतिले महिला से कट्टर मुस्लिम कट्टरपंथी जहाँ को कहा जाए से बड़े बुर्खा पिंधती केबे भी भितर को आसती बाहर बसंती विभूति तो दूर कथा भजन भी से केबे अटेंड करती बाहर बसंती जेहेतु से मुस्लिम महिला
ତାଙ୍କୁ ବି ପୁରୁଷ ଡାକ୍ତର ବି କେହି ଛୁଇଁବାକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମେ ସେବା ଦଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବା କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରୁ। ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ଥରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଲେ। ଆସି ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଭଜନ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସି ଭଜନ ବୋଲା ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ହାତ ମାରି ବିଭୂତି ମାଗିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି, ବିଭୂତି ତ ନିଅନ୍ତିନି। ସେଦିନ ବିଭୂତି ନେଲେ, ନେଇ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର। ତାପରେ ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ଦୁଇ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଦିଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠୁ ଠିକ୍ ଦରମା ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଏଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେବୁ। ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆମର ଏଠି ବଦଳି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଦରମା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ତାକୁ ରଖିପାରିବନି। ସେ ଏତେ ପାଇଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭଗବାନ କୃପା କରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସେବାଟି ନ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଗଲେ। ତାପରେ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି। ସେ ପିଲାଟି ଯାଇଥିଲା 14-15 ବର୍ଷର ପିଲା, ବୋଧହୁଏ ତା ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ତାର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଫେରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ସେ ଜମା ଶୋଇପାରେନି, ସେ ବସିକି ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୀଷଣ କାନ୍ଦେ। ତା ମା ସେଦିନ ଆସିଲା, ଆସିକି ଏସବୁ କଥା କହିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋଇପାରିଲୁନି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା, ସେମିତି ବସିକି ଖାଇଲା। ଖାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ସରିଗଲାଣି। ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲୁ। ତାକୁ ଟିକେ ବିଭୂତି ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି। ସେ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ। ସେ ପାଖ ରୁମ୍ରେ ସେ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର ବିରାଟ ମାନେ ହାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୂଳକ ସୂଚକ ଇଏରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଶୋଇଛି ଆରାମରେ, ଏବଂ ସେ ଆରାମରେ ସେଠି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶୋଇଛି। ଶୋଇକି ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ଯେ 3 ମାସ ପରେ ସେଇ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ବିଭୂତି ପାଇ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଗଲା। 3 ମାସ ହେଲା ଯେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେଇଠି ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସାମାନ୍ୟ ବିଭୂତି ଟିକେ ନେଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି ଆରାମରେ ଶୋଇଲା 3 ମାସ ପରେ। ସେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେତେ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବେ ପ୍ରତି ମାସ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସେବାଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମୀୟତାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନଟି ଥିବ। ତ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ପରିକା। ସେଠି କିଏ ଡାକ୍ତର, କିଏ ରୋଗୀ, କିଏ ସେବାଦଳ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାନ ଥାଉ। ସେଠି ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ 70-30 ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସେବାଦଳ ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଥାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାରାୟଣ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବି ଆମେ ବୁଝୁ। କିଏ ଯାଇପାରିବନି, କାହା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହୁଏ ମାସକୁ ମାସ, ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପଇସା କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ। ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଇଏ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଦିନ 9ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚା ଟିକେ ଫାଟିଏ କରି ତା ଭିତରେ କରିକି ଆମେ କରୁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମେ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଇଏ ରୋଗୀଟି ଆସିଛି ଆମର ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଅନୁସୂୟା ଦାସ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବେସନ୍ତୁ ନିରାମୟାର ବି ସେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ଅତି ଭଲ ଇଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ କେବେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଭାବିଥିଲୁ ସେ ଆମର ନିଜ ଘରର ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଦାନ ବହୁତ, ସେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଆମର ଲକି ଭାଇ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମାଉସୀ ଆଉ କେହି ଡାକ୍ତର ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ କି? ଆମେ 2 ଜଣ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଉ। ତାଙ୍କର ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମିତି କେହି ନଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ହୁଏନି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି? ହଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା। ଆମ ପାଖକୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଝିଅ ମା ବାପା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତା ପିଇସି ଘରେ ରୁହେ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କଲା ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଠାଅ।
नहले से अंध हो तार ब्रेन ट्यूमर होता अल्प बयसर 12-14 भितर झीटा ताकू जो आम देखिलु आम माने समस्ते कांदी पकईलु बाप माँ भी नहीं पिलाटी आसी थाए कौन करूँ एमती आम समस्ते जो सब बसिलु से कहलु जे कौन करवा भगवान समस्ते भावुलु भगवान एत टिकी छुआटा ता रोग हेल्ले आम नहीं जातु कि आम भावुलु से कौन कलु ताकू आम ठीक कलु जे ताकू प्रशांति पठेबू जी जार पर्स खोलिकी जहाँ थिला टंका पैसा ताकू दिहला से फ्लाइट रे ता पीसा आ सी कि बांग्लोर तापर दिन गले टिकट भी मिलगला गले किंतु सेठी जो ग्रुप आम बसी ता भितर मत अनुभव है आम कहूलु तार अल्प दिन पर हाँ से पिलाटी गला एवं से तार ऑपरेशन होकर फेरला तार किछि मास पर जानिली जे डॉक्टर अनुसुया दास को भी ब्रेन ट्यूमर होइछि से मते फोन करी कहले जे ब्रेन ट्यूमर मोर हो जाइछि एवं मु जाउछि ओटी को आसिले पुणी सेवा करवा दी जन सांग होई आउ से फेरिलेनी 2.5 वर्ष कोमारे रहिले एबे ए अल्प दिन है तांकर डेथ है मत लगिला जे आम समस्ते से बसीलु ता भीतर अनुसुया दास जड़े पवित्र आत्मा तांकर सेवार तुलना नहीं स्वामी तांको डाक शुणिदेले कि इमिति तो भगवान भी केते निज जहाँ भावती तांको रोग निज देह को नहीं जाती नले से जड़े डाक्तर सीडीएम थिले सी जानी पारलेनी हठात तांकर एपरि एक विचित्र रोग है एवं 2.5 वर्ष धरी से कमारे रहिले तापरे से एबे तांकर डेथ है से तो चली जाइछंती किंतु तांको जीवा पछरे एते बड़ गोटे अलौकिकता अछि ता संपर्क रे हम आज अवगत हेलु ए मत मोर एकांत निजस्व थरे थरे सेमिति पुण्यात्मांकर से कहा जाए बाक्सिद्ध से माने हे थांती होय तो हेई थाई पारे मसी टेलीमेडिसिन सेवारे जेमती आपण कहिले कि प्रत्येक सप्ताह रे 3 दिन जीवा को पड़े तो सबु बेले कोन आपण को सुविधा हुए घर काम सारी की जाई की सेवा को जीवा पई ना जदी सेमिति किछि असुविधा उत्पन्न हुए बाबा ताको किपरि समाधान करि दियंती हाँ आमे तो प्राय जाऊ कहीं ना मो स्वामी भी सेपटे काम करती रेजिस्ट्रेशन का करती वर्षा वर्षा जहाँ हेले भी आमको जावाक बाध्य कहीं ना पेसेंट आसथिबे ना आम जाऊ सिमिति गोटे घटना थरे मे मास खरा दिन मु जाइछि गला परे से दिन बहुत पेसेंट अच्छा 20 खंडे पेसेंट अच्छा पेसेंट 20 हेले आउ 20 अटेंडेंट इमती 40 जन खंडे खाइबे तांकर खाइबा व्यवस्था प्राय मोरे थाए मु तांकर सब खाइया कला परे जड़े पेसेंट 6 नंबर हॉस्पिटल रे अच्छी भारी कष्ट है कौन करवा कि भारी व्यस्त होता है पुओ को फोन कली पुओ कहला कौन मुझे 6 नंबर जड़े पेसेंट अच्छा आउ सी गाँव आसचंती से भी यही करेंगे सी भी आमर जड़े आत्मीय भितर हेबे से कहला कौन कर मुझे जीवी खरा दिन से आसला आसला आमे तो सकाळु जाई थाउ सेठी बहुत खरा होता है मे मास ता संगे मु बाइक रे गली सी जस्ट रास्ता रे मते छिड़ा करेगी कहला मु टिके आसुची 5 मिनिट खंडे मु छिड़ा हला परे मु लागिला ना मु आउ बचिबिनी तंटी फंटी सुखी गला खाली टिके पानी के दियंता कि केही नथिले कौन कहबी काहाकू कहबी भारी व्यस्त लागिला मो पाखरे किछि भी नथिला पानी पानी मु आउ ठिया हाई पालेनी मु ता से मोटरसाइकल आश्रय करी मुंती टिके मुंड नइछि मु जानुछि जे मो चारि पाखरे अंधार हे गलानी किछि समय रे हठात मोर चेता आसबार कम है मु शुणिली माँ नियो अनेली जड़े किशोर टाइप रो पिला सी मो हाथ को गोटे लस्सी पैकेट कटा होता लस्सी पैकेट बढ़ईदेले मुझे ढक ढक कर पीदेली माने अमृत पीला रकम जमी पुनर्जन्म पाइली पीला तापर मुझे पी सारी अनेली सेठी आउ केही नथिले ना से पिला ना आउ किसी तांकर चिन्ह वर्ण मुझे पूरा विकल हो मुझे कहली कुआड़े गले से पुओ आसला से कहला माँ कौन मु कहली से पिला कुआड़े पलैले तांको किसी देवी भी एतिकी भी मो पास किसी नथिला से जेपरि कहा जाय कि माने भगवान सब बेले निजे तो आसी परिबेनी माने कहा ना कहा रूप नहीं कि से आसिकी प्रकट होती एवं से पिलाटी रूप नहीं कि बोधे से आपण को कल्याण करिया पई आसीथिले से आम आपणकर एत अनुभूति शुणुनी मन में प्रश्न आसूँ कि आप सर्वप्रथमे
संगठन सह किपरि जड़ित होइथिले बा बाबांक संपर्क रे केमति जानिथिले? हाँ सीटा हूँ 1978 मसीहा प्रथम राज्य सम्मेलन भद्रक रे होता ସେଇଠିକି ମୁଁ ଆମର ସଚିନନ୍ଦ ଭାଇନାଙ୍କର ସେଟା ଆମର ସହକର୍ମୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇନା ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଭଜନ ହଉଥାଏ। ମୋତେ ଟିକେ ଭଜନ ପିଲାଦିନୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭୂତି ବିଭୂଷିତ ପାଦରୁ ବି ମହୁ ଝରୁଥାଏ। ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯେମିତି ହଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ବୋଧେ ସେଇ ମୋର ଇଷ୍ଟ ପରମାରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ରକମ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଥିଲି ଯେ ସେଇ ହିଁ ଭଗବାନ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରିନି। ଏତେ ବିପଦ ଆପଦ ଯାଇଛି ବହୁତ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ବିରକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଗବାନ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେତିକି କାମନା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବିପଦ ଦିଅ ଦୁଃଖ ତ ଅଛି ମୋତେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ। से आसंता वर्ष तो आम आमर माने राज्य सम्मेलन 50तम वर्ष पालन करने जाऊँ एवं आपण जो घटनाटी कहते से हूँ आमर प्रथम राज्य सम्मेलन 50 वर्ष धरी भगवान आपण को तांकर दिव्य सानिध्य प्रदान करिसेंती। माउसी आपण बाल विकास जड़े गुरुमा आपण विभिन्न बाल विकास केन्द्र ता सहित ब्लाइंड स्कूल बाल विकास क्लास नेबार सौभाग्य अर्जन करिसेंती। तो बाल विकास किछि मधुर अनुभूति आम सहित बांटिया अनुरोध। प्रथमे 1985 सेतबेले आम बालेश्वर थाउ सेइटु मु बालेश्वर बालाश्रम रे प्रथम बाल विकास क्लास करथिली। बालाश्रम आ अंध स्कूल ये पिला अलगा एमानक संगे अनुभूति बहुत विचित्र से आरंभ करी विभिन्न जगार जाइए भुवनेश्वर 9 नंबर 3 नंबर बाल विकास क्लास नहीं किंतु अंध स्कूल रे मोर बेसी समय मु दौली। से पिला मत केमती आकर्षित करती तांकर सिक्स्थ सेंस जहाँ कहते षष्ठ इंद्रिय काम करे सेटिकी भी मु आमर केते जण भौणी एवं मु दी पुओ सेठी आमे जाऊ। सान पुओ तबला शिखाए बड़ पुओ तांकर मैथ क्लास नहीं बहुत दिन आमे सेठी काम करछु। सेठी से बाल विकास पिला मन द्वारा एते मते भल लगे से माने गला माने आगे जानीदेवे गेट खोलला बेलू से ना धरी कहीदेवे जे कौ ना रे आपण आसचंती। जितेबले संतक चलीगला से दिन ब्लाइंड स्कूल तो आम घर बहुत दूर से माने हाथ धरा धर ही मेन रोड पारी करी आम घर पलि आसचंती। आसी मते ये कले कहले आमे को मते गोटे तार फोटो दियो। सेठी जणे सेठी छिड़ा आइतला कहले फोटो तुमर कोन मत मत देखि पारुन तांको अंध बोली कहले से माने भारी फील करंती। न देखिले कोन हला आमे हाथ रे छुई की कहि देई परिबु जे एटा हम संतक भाईर फोटो जहाँ को आमे भितरे रखीचु एवं एबे भी सेमिति केते जण पिला अछंती। ऋतु बोली गोटे पिलाटे सी तबला शिखी एबे बाहर से चाकरी पाइछि से मझिरे मझिरे आसे फोन करे आसे। तेणु बाल विकास गोटे अद्भुत जिनिस सेठी आमे गुरुमा गुरु एमानकर भी किछि कम दायित्व नुहे से माने भी निस्वार्थ एवं निस्वार्थ भाव में सेवा करिथांती एवं पिला माने ही होचंती प्रकृत रे हमर संपत्ति बाल विकास पिला। से प्रशांति रे बाबांक सहित आपनकर सबुठारु अंतरंग अनुभूति केउठी? सबुठारु अंतरंग अनुभूति सेतेबेले प्रशांति माने कुलमंत हल पूरा तैयारी हेई न थाए बाली ये था अल्प काम था बहुत दिन पूर्व कथा सेतेबेले काम चल थाए बहुत ही अगस्त सेवा वर्षा होता है पिला बेसी लोक न थांती मु सेवा दल ये थाए बाबा जत आसती से बंशी बाजू थाए बंशी शुणी शुणी मु बाहर दौड़ी पलैली बहुत दिन है दर्शन कर बाहर भी ड्यूटी करता दौड़ी पलैकी जो लाइन था मुझे क्रॉस करके आगू चली जाइए लोभ हठात से गाड़ी शुणिली माने जो परमानेंट थे विरक्त हेले मु पलि आसिली अभिमान है स्वामी आउ कौन टे दर्शन तो चाहूली ना पलि आसिक जो कम पछपटे मु बसिक कांदुची विकल स्वर कांदुची ना स्वामी एमती कही आउ आसबिनी दर्शन को केवे हठात स्वामी स्वामी शुणी मु अनेली देखिली मोर मात्र 4-5 हाथ दूर रे स्वामी छिड़ा होती पाद दुईटी पानी रे आसचन तो काम होता है ओदा सर सर गाउन भी तलटा ओदा हो जाइए पादरे भी किसी लगी ये
ସେତେବେଳୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସେବା ଦଳ, ମୁଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ସ୍କାର୍ବେଜ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହସ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ସେ କୋମଳ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶ ଯାହା ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋର ସେ ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନେଇଲି ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ମାନେ ସେଇ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ମୋତେ ଚାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଳ ମୁକୁଟ ଶୋଭିତ ସୁନ୍ଦର ମୁଖଶ୍ରୀ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ବିମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଥାଏ, ହଠାତ୍ ସେଆଡ଼ୁ ସୌରୀ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ଘଟଣା, ହଠାତ୍ ସେଆଡ଼ୁ ସୌରୀ ଆଣ୍ଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ସେବା ଦଳ କହି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଆମେ କେତେଜଣ ସେବା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ହାତରେ କର୍ଡନ୍ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ସେଦିନ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଶତ୍ରୁରେ ସେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଅକ୍ରୂର ଆସିଛି ନେଇଯିବା ପାଇଁ କାହ୍ନୁକୁ ରଥରେ ବସାଇ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୀରେ 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 ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ପଛକୁ ଥରେ ଅନେଇଲେ, ମୁଁ ଅନେଇଲି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହସିକି କହୁଥାନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ବୁଝିଲି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ରହିଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଯାହା କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାଉ, ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ତାହା ବହୁତ ଅଧିକ। ତ ଏହି ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍କୁ, ଏହି ଶକ୍ତିକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ଅସୀମ ଯେଉଁ କୃପା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେବା ଯେପରିକରୁ ହେଉଥିଲା ସାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ କୁଳବନ୍ତ ହଲରେ କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜାଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଯାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବେ ଯାଅ ଯାଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ। ସେଦିନ ବି ପିଲାମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଉନୁ। ତେଣୁ ତଥାପି ତ ଆମର ବାଧ୍ୟ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଷ୍ଟ କାମ କରିଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି, ମଣ୍ଡପର କୁଳବନ୍ତ ହଲ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ଠିକ୍ ତଳେ ସବୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଚେୟାର ତଳେ ବସିକି କାମ କରୁଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ। ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଶୁଭିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବସିପଡ଼। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ। ପଛରେ ଜାଣିନି ସିଏ ଆମ ଟୁକୁନା ନନା। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ବସିପଡ଼, ଅନେଇଲାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଜାଷ୍ଟ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ବି ଏମିତି ହାତ ହଲେଇକି ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ବସିପଡ଼। ଆମେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥାଉ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସମୟ ସେଠି ବୁଲିଲେ। ତାପରେ ସେଦିନ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲି ସ୍ୱାମୀ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସେଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଦଳ ଭିତରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଡ୍ରାମା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଆସିକି ମୋ ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇଗଲେ, ଯାଇକି ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଷ୍ଟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ସେଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଏପଟେ ଆସିବେ ସେପଟେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଥରୁଥାଏ ପୁରା, କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବେ, ମୁଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସେବା ଦଳ, କିଏ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପାଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମୋତେ ନେଇ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଅନେଇଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଜାଷ୍ଟ ସେଇ କ୍ରସିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାମୀ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଥରେ ପାଦକୁ ଅନଉଥାଏ, ଥରେ ମୁହଁକୁ ଅନଉଥାଏ। ଆମେ ତ ସ୍କାର୍ବେଜ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀ କହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ଯେମିତି ଚାରିପାଖ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଲାଗିଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯିବି କି କ'ଣ କରିବି। ସେଠୁ ସ୍ୱାମୀ ହାତ ହଲେଇକି ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସେଠୁ ଉପରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି, ତୁମେ ନ ଜାଣିକି ମାଗିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ସହିବା ଶକ୍ତି କେତେ। ତୁମେ ତ ମାଗୁଛ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ସେଦିନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତିନି, କି ଆମେ ଯାହା ମାଗୁ ସେହା ମାଗିବାର ଇଏ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି। ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଆସିକି ଜୋତା ଖୋଜୁଛ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଯାଏ। ବାଳ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା ନ କହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ବାଳ ବିକାଶରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଠି ଆମ 9 ନମ୍ବରରେ ନେଉଥିଲା ବେଳେ
गोटे पिला हठात घर छाड़ी पलैला बेश किछि वर्ष पर दिने मु शुणिली जे सी पिला आसीची एवं मते डाकिले मु देखिली से पिला ता घर को गलानी हमर बाल विकास क्लास होथबा से आसिला सी जने मठर महंत होइकी फेरिछि ता संगे पुनी ता चेला अछंती मुते पूरा बहुत आनंद लागिला जे आम पिला बाल विकास रु बाहरी आज कोठी पहुंचछंती सेतले बेसी बयस नुहे 18-19 वर्ष भितर हबो किंतु से एत बड़ जगह को जाइछि तापर मु चाहिली समस्त परि मु भी चाहिली ताको टिके प्रणाम करिवि सी किंतु हाथ हलेकी मते मना कला समस्त को प्रणाम नेला किंतु मते हाथ हलेकी मना कला सेडू बुझिली जे से पिला आज भी से तार रखिछि जे आमी को से सम्मान दउछि तेणु गुरुमा पद भी बहुत महत्वपूर्ण आउ गोटे पिला से बैंकॉक रे गोटे बड़ कंपनी रे चाकरी पाइला ताकू जतले कहले तुमरो एजुकेशन सर्टिफिकेट छडा आउ कोन अछि की से सेडू हमरो एक्स्ट्रा करिकुलर से देखैला हमरो सत्यसाई हमरो जो ग्रुप 3 ना हां ग्रुप 3 एवं जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहिछि सेटाकू से नहीं देखैला परे ताकू से कंपनी रे बहुत भलो चाकरी रे मिलेला से मते संगे संगे फोन कला गुरुमा फोन नुहे तापर मते जणैला गुरुमा सेही सर्टिफिकेट जो ही मु आज एत बड़ पोस्ट पाइछि तेनु आउरी बहुत पिला अछंती इमती से माने आज भी से माने गुरुमा कहि कि से माने सम्मान देंती तेनु सेटा को आमे गुरुमा हिसाब रे भगवान हमको बहुत किछि दैछंती माने जो ग्रुप 3 पर जो पिलाने सर्टिफिकेट टी पाई थांती 9 वर्षर पाठ्यक्रम सारी डिप्लोमा इन श्री सत्यसाई एजुकेशन तार माने गुरुत्व केवल भारत रे नुहे आपण जेमती कहले बैंकॉक रे मध्ये रही छि तेणु जो मूल्यबोध भित्तिक से पिलाटी हेछि बोली तार सेटा गोटे सूचक मौसी जिते बेले आपण भगवान को तो एते भल पाती जिते बेले आमे जने मनुष्य को भल पाई थाउ सेते बेले आमे एपरी कोनोसी कार्य करि न थाउ जहा द्वारा तांको कष्ट होइथिबो तो आपण आरंभ रु कहिले कि आपण को घरे आइंस हेउथिला किंतु संतक भाई आइंस खाउ नथिले तो वर्तमान समय रे आपण माने भी साई आश्रित हेबा परे आइंस छाडी देथिबे तो ए यात्राटी किपरि थिला आपण किपरि आमिष भक्षण को त्याग करले नाइ से जते बेले मु भाबुतिली जे घरे आउ किछि खाद्य न करिकी केवल जदि करा जाई से खाइबो बाध्य किंतु ता भी से न खाइकी केवल भात रे घियो डाली से खाइ दे तापर धीरे धीरे प्रथम छुआ खाउनी माने मा तो निश्चय मु छाड़िली एवं जेतले आसिलु आमे संगठन को स्वामी को ये रे हमें समस्ते को सपरिवार आमे त्याग करले मौसी अनेक थर आमे जेमती सुनिछे दैव प्रीति पाप भीति एवं संघनीति उपरे आमे दैनंदिन जीवन रे कोनोसी ना कोनोसी कार्यवशत हेउ आमे जानि कि हेउ बा न जानि कि हेउ किछि ना किछि पाप करि देइ थाउ किंतु भगवान जेहेतु आम सहित अछंती आम मध्य रे अछंती आम अंतर रे अछंती कोठी ना कोठी गोटे भूल करिया परे से हमको सेटा को न करिवा पई भितर कहि थांती आ परवर्ती समय रे आमे से भूल लो निजको निवृत्त करि थाउ आपणकर से पर किछि अनुभूति रही छि जे आपण किछि गोटे भूल करि दै छंती एवं परवर्ती समय रे जानि पड़छंती कि नै स्वामी एटा को मना करछंती तो म एटा करिवा कथा नुह से घटना गोटे विचित्र घटना सेतले आमे बालेश्वर रे थाउ आम घर सजेवा पाई पिला माने तांकर किछि जिंस मगैथिले मगैला परे से जिंस आसिला परे ताकू जिंस से माने से कढ़ा कढ़ी हला परे से पेटी को नेकी पछपटे हमर जोठी अलिया आवर्जना पड़े से पकई देले किछि यार ए घटनार 2-3 दिन पर्यंत कि बेसी दिन मुझे मा सोई पारलिनी मते लागिला मोर गोटे कोन हजी जाईछि कि मते कोन गोटे कहूछि मु किछि भूल कर दैछि हां मोर बड़ भूल हैछि मुझे रात सोई पारेनी किंतु गोटे व्यथा मु अनुभव करे कौन होची मु बुझी पारेनी से दिन सकाळ वर्षा होथाय से सकाळू मु बालकनी को छिड़ा ही कि भाबिली किमिति जने कि पछरे मते कोन कहूछि कि मु समस्त उठिबा गुरु दौड़ी की पळेली जोठी से अलिया गुडा पड़ीथिला मु सेठी पळेई कि से डब्बा मोबा जे पड़ी थाए ताको खोलिला बेलकू ता भीतर देखिली सुंदर बालकृष्ण मूर्तिटीए मु जिमती खोली देइछि जिमती एबे सद्य से जमुनार बुड़ पकेकी आछंती मु जिमिति खोल देइछि लागिला मते जिमती से खक्किनी मो कोळ को डेई पड़ले ताको आराम से आनंद रे उठे आनी मो कानी रे ताको पुछिली को माने गेल कलार को मार भाबी गेल कली मते क्षमा कर दे स्वामी आश्चर्य रकम से जिनस आमे कहीं मगेई नथिलु हमरो सेटा तो लिस्ट रे नथिला किंतु आसीचंती से मो घर को
ଆସିକି ମୋତେ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଛକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଭୁଲ କଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମେ ମୋତେ କୃପା କରିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର କିଛି ତୁମକୁ ନେଇପାରିନଥିଲି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଥାଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲି। ଏବେ ବି ମୋ ଘରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପୂଜା ପାଉଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଏତେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କିଛି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ମୋ ସାଇଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମଉସା କଥା କହିଲେ, ମଉସା ଜଣେ ନିରୀହ ସରଳ ସେବକ। ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ତଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିଛି, ସିଏ ଆମ ଘରେ ଲୋକଲୋକାରଣ୍ୟ, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ଭିତରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କର ଜୋତାକୁ ଆଣିକି ଘର ଭିତରେ ରଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଥିଲା, ମୋ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମାଧି ଦିବସ, ସେଦିନ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକୁଳ ହେଉଛି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ସୁଶ୍ରୀମର ଆମେ ସବୁ ପଳେଇଥିଲୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇଦିନ ଜଷ୍ଟ ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ଝିଅ, ଜୁଇଁ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ବୋହୂକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖି ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ବାହାଘର ସେଇଠି ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆମ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ସେ ଡରି କହିଲା ଯେଉଁଦିନ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ମହାସମାଧି ଦିବସ ଦିନ, ହେଲା ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। କେମିତି ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏମିତି ଅଭୟ ହସ୍ତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲି। ସେଇଠୁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଏଠି ଆସିକି ସେ କହିଲା ଯେ ସେଦିନ ମୋତେ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତୁମର ମାନେ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତୁମକୁ ନ ଦେଖି, ସେଦିନ ବି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ସେଦିନ ତୁମେ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିନ। ଯେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛ। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ସ୍ୱାମୀକୁ, ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦିଅନା। ସତରେ ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ ଦିନ ଏପ୍ରିଲ 24, 2011ରେ ଭଗବାନ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହିଁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ସେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ଉପନୀତ। ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଛୋଟ କଥାଟିଏ, ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୀଳମରେ ଆମେ ସେବା କରୁ। ଜଣେ ଆଣ୍ଟି, କୃଷ୍ଣା ଆଣ୍ଟି ବୋଲି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭୋରରୁ ଆସନ୍ତି, ସେବା କରିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଇ, ସେମାନେ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଥାଉ। ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ କି, ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବାହାରକୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେଦିନ ମୁଁ କହିଦେଲି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିଲେ, ହାଏ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ପଳେଇଲି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ଆଣ୍ଟି ସ୍ୱାମୀ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ହଁ 2 ମିନିଟ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସେତିକି ସମୟ ତ ମୋ ଏଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ନା। ଆଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନ, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆଉ ତୁମକୁ ସବୁ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି ନା। ସେମିତି ମୋତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ତୁମର ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ହେଇନି। ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଝିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାଖରେ ଏତେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେତେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ଭଲ ପାଇବା, ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ଆମେ
स्वामी को पाखरे कृतज्ञता जनवा कथा से दिन ही मु अनुभव करी जे स्वामी दर्शन रु वंचित हेले मनीष केते दुख पाइब। बाल विकास पिलांक पई मोर गोटे ये होची आमे समस्त सबू मैं कहबी समस्त को बाल विकास को पिला पठातु जी जोटी अच्छा एति जदि बाल विकास को पिलाटी जीव तार मूलदुआ सुदृढ़ रहे निश्चित हम एवं बोध वृद्धाश्रम आवश्यकता पड़ोनी एने स्वामी सब बेले प्रथम निर्देश थाए आगे बापा माँ एवं भी स्वामी थर कहते जो तुम मो आम कौन स्वामी तुम पाक ना तुम प्रथम आगे बापा माँ सेवा कर जदि से जिनसा को बाल विकास पिला शिखिबे वृद्धाश्रम आवश्यकता पड़ो ना। खूब सुंदर वार्ता जपरी आपण कहले कि आमे भगवान आमको एते सुरुखुरे दर्शन दे दउछंती सेथिपाई आमे जानि पानु जे आमे केते बड़ गोटे जिनिस लाभ करूछु। आपण जेमति कृष्ण आंटी को कथा कहले सेही परी आमे पाउथवा प्रत्येकटी चांस को प्रत्येकटी सुजोग को आमे भगवान कर दिव्य कृपा मने करी सब बेले भगवान को एथि निमंते कृतज्ञता ज्ञापन करिबा आवश्यक। माउसी कार्यक्रम रो शेष रे जेहेतु मु देखिछि कि आपणकर आमर राज्यर जो मुखपत्र रही सनातनी से आपणकर लेखागुड़िक नियमित भाव में प्रकाश पाई थाए एवं अन्यान्य मध्य आम संगठन जहाँ सब मैगजीन रही से आपणकर विभिन्न समय लेखा बाहरी थाए। तेणु कार्यक्रम शेष में आम प्रार्थना करूँ आपण को कि आपण आपणकर गुहारी प्रभु निकट में एक कविता माध्यम कहतु एवं तत्परे आम आमर वार्तालाप को समाप्त करवा। स्वामी दिव्य कृपारू मोर केवल स्वामी गोटे विशेष प्रार्थना स्वामी मनंतर धरी तुमको अपेक्षा कला परे मु तुमको पाइली साईश्वर रूपरे। हे साईश्वर तुम पाई से दिन मु निर्माणिली एक सिंहासन मो हृदय परे थापिबाकू सारूप्य सालज्ञ सामीप्य साजुज्य चारिटी पाद परे रचिली से सिंहासनटीए सम दम तितिक्षा आदि षड संपत्तिर रत्न विभूषित कली सिंहासनटी को श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति को नव सखी रूपे सजाइली चतुर्दिगरे। आउ स्वामी मोर गोटे स्वामी तुम्हें से हृदय सिंहासन रे सर्वदा विराजित थाओ जो माधुर्य ऐश्वर्य लीला ये चर्मचक्षुरे मु दर्शन करिछि ताकु ही नहीं मु मोर हृदय कंदर रे रखिछि अति संगोपने। केतेबेले मु हसे सेही दृश्य को मने पकाई केतेबेले मु हसे केतेबेले कांदे पुणी चेई चेई देखे भी सपन। स्वामी मु गोपी गोपांगना न होई पारे किंतु मोक्ष मुक्ति बा निर्वाणर कामना भी मोर नाही केवल गोटे प्रार्थना स्वामी तुमे जेबे जेबे आसुथिबो अवतरी मते आनिब तुमरो एक आश्रित करे। अशेष अशेष कृतज्ञता माउसी एते सुंदर भक्ति अर्घ्य को आपण स्वामी पाद पद्म अर्पण कले। आज दीर्घ समय धरी आपण आम सहित उपस्थित रहिले एवं स्वामी सहित आपण यात्रा आपण जीवन में लाभ करिथिबा कष्ट गुड़ी को स्वामी किपरि आपण को उद्धार करिसेंती एवं स्वामी सहित आपण लाभ करिथिबा अंतरंग मुहूर्त गुड़ी को मध्य आपण जे सब लाभ करिसेंती से सब को आम पाखरे बखाणिले आमको निश्चित भाव में बहुत आनंदित लगिला। एथि निमंते आपण को आमर गभीर कृतज्ञता स्वामी पाद पद्म एतिकी प्रार्थना कि सब बेले से आपण को खुशी रे रखंतु जीवन प्रत्येकटी मुहूर्त रे तांकर दिव्य उपस्थिति आपण पाखरे थाउ। से तेणु प्रशांति एक्सप्रेस रो संपूर्ण टीम तरफ रु आपण को भगवान कर आशीर्वाद स्वरूप एक कृतज्ञतार भेटी। स्वामी आपण को पाद तले मते सर्वदा स्थान दियंतु। शेष रे गोटे कथा कहि शेष करिवि ए संगठन होची प्राणवायु प्रत्येक आमे जते अच्छु एठी बाल विकास टू आरंभ करी वयस्क पर्यंत केबे भी भूल रे संगठन को दूरे न जातु जेते विपद आपद आसु संगठन को आमे सब बेले निजर एवं आपणार करी रखितेबा। जय साईराम। अशेष अशेष कृतज्ञता माउसी। जो व्यूवर्स माने जो भाई भौणी माने आज आमको वीडियो माध्यम भी देखुछंती आपण समस्त को मध्य आमर गभीर कृतज्ञता वीडियोटी को शेष पर्यंत देखी आमको एते मात्रा रे भल पाइबा देथिबारो स्वामी पाद पद्म रे विनीत प्रार्थना आपण मानक जीवन मंगलमय हो एवं साईमय हो।
एतिकी कही आजिर संपूर्ण कार्यक्रम को आमे शांति मंत्र सह भगवान पाद पद्म अर्पण करिबा। शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। साईं राम। जय साई।